दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब एंड वाली इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लैंदे आ। साडे कोल 33 के करीब पहले सैगमेंट ते मैसेज आए ने। साडे कोल पहला मैसेज आया है सरदूल एस धालीवाल जी दा। लिखते ने मोदी फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स एंड चीटेड इंडियन पब्लिक, नो डाउट। नाविद अहमद लिखते ने सर डॉक्टर अमरजीत सिंह यू आर बेस्ट, आई लाइक सो मच। बहुत शुक्रिया भाईजान। रजिंदर सिंह जी सानू लिखते ने फतेह बुलाते ने, कहते ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वड्डी भैन ते डॉक्टर साहब जी नू थैंक यू सो मच। एक सी पागल उन्हां दी आईडी ते सानू मैसेज आया खालिस्तान जिंदाबाद। हरदीप सिंह ये जिंदाबाद कहण वाले सानू चाहिदे ने शदाई साडे वर्गे। हरदीप सिंह महल लिखते ने टीवी 84 दी सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। निर्मलजीत खटरा भी सानू लिखते ने। हरपाल सिंह सत श्री अकाल मैसेज है तो पढ़ दो फिर ਅਸੀਂ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बस डन है, दैट्स इट। दूसरे भी ते साडे कोल काफी मैसेज आए ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਜੋ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। देखो भारत च जिथे मीडिया बड़े बड़े इंडस्ट्रीयल हाउसेस की पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो यूज़ करते हैं और किया उन्होंने RSS नूं पावर च लियाण लई, जिहड़े दूसरे सी उन्हां नूं धमका के केस बना के गोदी मीडिया बना लिया। बिल्कुल कुछ पत्रकार जिहड़े इस सारे दे बावजूद वो भावें पहलां तहलका नाल होण जुड़े हुए, हुण कोबरा ऑपरेशन वालियां नाल होण, जिन्हां ने अपनी आवाज़ NDTV दे रवीश कुमार वर्गे जिहड़े ने जिन्हां ने बहादरी दे नाल सच कहना जारी रखिया होया। तहलका नाल काम करन वाली एक बीबी जिन्हों भावें बाद च उस दे काम नूं तहलका ने नहीं छापिया, उन्होंने आप ही गुजरात फाइल्स दे थल्ले भी ये सारा राणा अयूब इस बीबी का नाम है और पिछले दिनों च कैनेडा च सन। असीं इन्हां दा इंटरव्यू भी जिहड़ा सी TV 84 दे साडे ब्यूरो चीफ मनवीर सिंह होरां ने उन्हां दी स्पीच गुरुद्वारे दे विच जिहड़ी है वो टेलीकास्ट कीती सी जी। और असीं हमेशा ही एडमायर करदे उन्हां बहादुर आवाज़ां नूं कि एक मुसलमान बेटी जिन्हें बड़ी बहादरी नाल एक तां उन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कि किवें उन्हें पहुँच कीती, जिहदे च अमित शाह तक और वणजारा DGP और दूजे जिहड़े हालांकि सारे क्विट हो गए, लेकिन उन्हें वो सारिया इन्वेस्टिगेशंस करके जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशंस गुजरात फाइल्स किताब जिहड़ी कि पंजाबी च भी जिहदा एडिशन है और दुनिया भर दे विच उसकी चर्चा हुई वो कीता। अज भी वो एक इंडिपेंडेंट आवाज़ है और इन्हां ने जिवें रवीश कुमार नूं धमकियां थ्रैट्स NDTV दे खिलाफ केस हुण होर तां ये करनी, जदों ये जिहड़े जैन्यून इन्हां नूं पता लग जांदा है कि भी ये नहीं विकण वाले नहीं झुकण वाले नहीं, फिर जिहड़ा फेक न्यूज़ या फेक IDs बना के जिस किस्म का मैं पहला नहीं सी करदा, हुण असीं भी कुछ ब्लॉक कीते ने जिहड़े कुछ ना कुछ को बलोचिस्तान 2020 को होर बना के कोई गाली गलोच करने वाले जिहड़े ने वो करके तुहानूं डिस्ट्रैक्ट करन और दूसरे च अकाउंट हैक करने, ये इन्हां दा काम है। और हुण उन्होंने अज जिहड़ी मेन खबर जिसनूं ईवन जिहड़ा नैटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया उन्होंने भी कहा भी बंद करो ये सारा जिहड़ा है। उन्होंने राणा अयूब नूं हरास करने दे लई और ये सारी आर्मी ऑफ ट्रॉलर्स है जिहड़ी मोदी और BJP ने हायर की हुई है। उन्होंने मल्टीपल IDs चों पैरोडी जिहड़े उन्हां दे वैबसाइट्स ने उन्होंने इस बीबी दे नां दे उत्ते एक जिहड़ा ट्वीट सारे पासे घुमाया और उहदे च उन्होंने कहा कि कोट इनू राणा अयूब दी कोट बना के दिता है, माइनर चाइल्ड रेपिस्ट्स आर आल्सो ह्यूमन, डू दे हैव नो ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इन्होंने हुण डेथ सेंटेंस टू माइनर दी रेप वालियां नूं कीता ऑर्डीनेंस। सो ये इवें कीता कि जिवें राणा अयूब उहदे खिलाफ कह रही है कि जी तुसीं उन्हां नूं डेथ सेंटेंस दे रहे हो, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ने। दिस हिंदुत्वा गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ऑर्डीनेंस फॉर डेथ टू चाइल्ड रेपिस्ट जस्ट टू हैंग मुस्लिम्स इन लार्ज नंबर कि जी ये तो चाइल्ड रेपिस्ट नूं इसलिए डेथ की गल है क्योंकि बहुते मुसलमान जिहड़े ने वो हैंग करने ने इन्होंने। मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया एनी मोर कि मुसलमान सुरक्षित नहीं ने। हुण ये उहदा कोई कहना नहीं सी, लेकिन उहदे नां दे उत्ते इस किस्म दा बना के उन्होंने छड्ड दिता सोशल मीडिया ते। हुण इन्ने बहुते असीं भी गलीबल हुंदे हैं, कई बार कोई खबर आंदी है एक दो बार साडे तो भी गलती हुई भी असीं समझ लिया भी ये ठीक है, लेकिन वो इस तरीके दे नाल वो पेश कीती जांदी है भी सच वांग लगदी है। हुण ये जिहड़ी है खबर जिहड़ी उन्हां दे नां ते राणा अयूब दे कीती अग्गों कई वारी ट्वीट हुई
ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਸਟ 3 days there has been a concerted effort in the form of multiple fake tweets। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟਸ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪਡ ਟਵੀਟਸ, ਮੌਫਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਟਵਿੱਟਰ, ਫਿਰ ਮੌਫਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ that Facebook that even the most sensible have fallen for and have gone viral। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। those asking me to clarify please use your own discretion। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਟੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੁਣ 2 ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਬਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਟਵੀਟ ਝੂਠੇ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ, ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਬੁਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਕਰੇਜ ਹੋਏ, ਸੋ ਅਰੁਣ ਦਹਾਤੀ ਰॉय ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਲੋੜ ਲੋਹ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਨਿਦ ਜਲ ਨਾਹੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ, ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਜਮ ਜਗਾਤ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਗੁਰ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰ ਪਦ, ਗੁਰ ਹਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ, ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅਚਵੀ, ਬਹੁਤ ਅਚਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੜਫੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਲੋੜ ਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੜਫੜਾਹਟ, ਤੜਫੜਾਹਟ, ਅਚਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਨਿਦ ਜਲ ਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੜਫਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ।
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਓਟ ਆਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਜਮ ਜਾਗਾਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਮ ਜਾਗਾਤ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੂਲਚੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਮਸੂਲ ਟੋਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਈਜ਼ੀ ਪਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਮ ਜਾਗਾਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਜਿਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰ ਪਦ ਗੁਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਰ ਪਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 10ਵਾਂ, ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛੱਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗਣੀ ਚਿੰਜ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਹੇ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਕਤ ਬੁੱਧੀ, ਮਾਇਆ ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੁਲਨਾ ਗੰਦੇ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵੀ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੱਲਰ ਮਾਰੀ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛੱਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ। ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਭ ਛਾੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਿਖਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਔਰ ਤਨ ਵੀ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਗੂੰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਕਲਰ ਦੇ ਭਰੀ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਸ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਗਿਆਨੀਓ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvg4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।